face the future with self-confidence. This proved that the foundation provided by AMI Montessori has indeed helped me a lot. I am greatly honored to be present at the Silver Jubilee concert, and I take this opportunity to wish Mrs. Nuiza Bashim and the staff of this AMI Montessori continued success in their endeavor to produce educated students for our country. Thank you. You have to listen earnestly to anything your children say, no matter what, because that strengthens the bond between you and your child. Now, our little boys are ready to share their experience of what they saw on their way to school. Are you ready to listen to them? This is a series of rhymes. I went to school, I took a hop and hot cross buns. I went to school one morning and I walked like this, walked like this, walked like this. I went to school one morning and I walked like this, all on my way to school. I saw little Robin and he hopped like this, hopped like this, hopped like this. I saw little Robin and he hopped like this, all on my way to school. I saw a shiny river and I splashed like this, splash like this, splash like this. I saw a shiny river and I splashed like this, all on my way to school. I saw a little pony and he galloped like this, galloped like this, galloped like this. I saw a little pony and he galloped like this, all on my way to school. I saw a poor lady and she hobbled like this, hobbled like this, hobbled like this. I saw a poor lady and she hobbled like this, all on my way to school. I saw a tall policeman and he stood like this, stood like this, stood like this. I saw a tall policeman and he stood like this, all on my way to school. I heard the school bell ringing and I ran like this, ran like this, ran like this. I heard the school bell ringing and I ran like this, all on my way to school. I took a hop to the shop to buy my favorite lollipop. See the big stick and the red top. I will put it in my mouth and finish it. Plop, plop. I took a hop to the shop to buy my favorite lollipop. See the big stick and the red top. I will put it in my mouth and finish it. Plop, plop. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughter, give it to your son. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross
buns. If you have no daughter, give it to your son. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughter, give it to your son. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughter, give it to your son. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. චූටි ටිකිරිලියා කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි අහලා බලමු නම මොකක්ද කියලා. අනුමි සදන්ද. අනුමි. දැන් අනුමි ඇයි මේ ලස්සනට ඇඳලා මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ ඔයා? මොකද්ද මේ ලස්සනට ඇඳලා ඔයා කරන්න හදන්නේ? මොකද්ද ඩාන්ස් කරන සින්දුව? චූටි ටිකිරිලියා ටිකක් ලැජ්ජයි. ඒ වුණාට නටන්න ලැජ්ජ නෑ. බලන්නකෝ දැන් නටනකොට. හොඳයි. ලස්සන ගීතයක් අපි හැමෝම පුංචි කාලේ ඉඳන් දන්න ගීතයක්. ටිකක් අපිටත් නටන්න හිතෙන ගීතයක්. බොහොම ලස්සනට නැටුමක් එකතු කරන ඒ ගීතයට අපි බලමු එහෙනම් තව වෙලා යවන්න නැතුව මේ ටිකිරිලියා දෙන්නගේ වැඩ කොහොමද කියලා. Yes, as you all can see, we have 2 angels on stage. And as Anumi said, they are going to dance for the song Tikki Tikiri Tikiri Sina. So, this stage is now Anumi's and their Shahini's. Tikki Tikiri Tikiri Sina Pala Ran Balala Ate Damala Gatna Lola Gatatna Lola Ave Ran Nanika Tikki Tikiri Tikiri Sina Pala Ran Balala Ate Damala Ingatna Lola Gatatna Lola Ave Ran Nanika Damala Ingatna Lola Gatatna Lola Ave Ran Nanika Unchi nilame hengi hengi ege ruba bala Adareta vilu wakkala Manike ona bala nilame des bala Manike ona bala nilame des bala Eya himukulu petnala Tikki tikiri tikiri sina bala Ran balala ate damala Ingatna Lola Gatatna Lola Ave Ran Nanika Tikki tikiri tikiri sina bala Ran balala ate damala Ingatna Lola Gatatna Lola Ave Ran Nanika Ave Ran Nanika Ave Ran Nanika Ave Ran Nanika Ave Ran මං කිව්ව හරි නේද? මෙතන කී දෙනෙකුට නැගිටලා මේ පුංචි ටිකිරිලියාලා දෙන්නත් එක්ක නටන්න හිතුණාද කියලා ඇහුවොත් ගොඩක් අය අත උස්සයි. හොඳයි. මම මුලින් කිව්වා වගේ මෙතන ඉන්න මව්පියවරුන්ට සමහර විට මෙතන ඉන්නේ Tamanගේ දරුවා
හෝ දරුවන් දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දරුවන් සියලුම දෙනාව නියෝජනය කරමින් මේ සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද කරන්නට ආදරණීය පියෙක් අපත් සමග එකතු වෙනවා. ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අද දවසේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මෙහි සැපැමිණි දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ නගරාධිපති තැන්පත් ධනසිරි අමරතුංග මැතිතුමන්. මේ විදියට නර්තන රස විඳින මේ වෙලාවේ එතුමන්ටත් කියන්නට බොහෝ දේ ඇති. ඒ වෙනුවෙන් මේ වේදිකාව වෙන් කරන්නටයි දැන් සූදානම්. එසේනම් ඊ타ත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව මා වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා අද දවසේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මේ අවස්ථාව වර්ණවත් කරන්නට අපත් සමග එක්වුණු දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමන් ගරු ධනසිරි අමරතුංග මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඊ타ත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ පැමිණ සිටින සියලු දෙනා ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. We are indeed pleased and honored to have our distinguished chief guest for the day, Mr. Dhanasiri Amaratunga, the mayor of Dehiwala, Mount Lavinia. Sir, we kindly call you on stage to address the gathering. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම ගැන සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අන්තිම ඩාන්ස් එකෙන් පස්සේ මටත් කතා කරන්න බැරුව ගියා. මොකද ටිකිරිලියලා දෙන්නම ලස්සනට නැටුවා. ඒ නැටවිල්ලයි පැද්දිල්ලයි දැක්කාම මටත් ලෝකෙම අමතක වුණා. අර ඇනවුන්ස් කරපු ගුරුතුමිය කියපු දේ හරියටම හරි. ඒ සින්දු ඇහිලා ඒ දෙන ඩාන්ස් කරනකොට මටත් ඇත්තටම ඩාන්ස් කරන්න හිතුණා. Good job. Girls, you have done a very good job by training them. It's a wonderful thing. I mean, even last year when I came for the function, I really enjoyed. And the people who have trained them have done a wonderful job. Thank you. You should give a good clap for that. මේ අවස්ථාවේ ප්‍රථමයෙන් මට ආරාධනා කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට මම ගිය අවුරුද්දේ සම්බන්ධ වුණා. අද මේ වගේ උත්සවයකට එන්න කොහොමත්ම අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මේ දවස් ටිකේ උදේ පාන්දර නැගිටින්නෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ගියාගෙන, දවල්ට කන්නෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ගියාගෙන, රැට නිදාගන්නෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ගියාගෙන, හිටපු ගමන් රැට හීනෙන් එහෙම මර්වින් සිල්ලා කකුලෙන් ඇද්දාම නැගිටිනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ඇත්තටම දේශපාලන වැඩ නිසා මම අද නෙමෙයි ඊයේ උදේ මම මගේ වයිෆ්ටත් මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ නම කියලා කතා කරේ උදේ පාන්දර තේක ගේන්න කියන්නේ. මොකද ඒ තරම් අපි මේ දවස්වල තනිකර ඒවට කැප වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අද වගේ දවසක ඇත්තට මේ උත්සවයට එන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් අපේ භාෂී මැතිණිය නිසා අනිවාර්යෙන් මේකට එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මට ආයි පාරේවත් යන්න හම්බෙන්නේ. අද මමයි මගේ බිරිඳයි දෙන්නම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණා. නමුත් අද එතුමියට එන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට හේතුව මගේ දෙවෙනි දුව අද O level විභාගයට ලියනවා. පොඩ්ඩක් ඌගාවින් ඈත් වෙච්ච ගමන් ඌ ට්‍රැක් එක පයින්නවා. පොඩ්ඩක් එහාම යච්ච ගමන් ටක් ගාලා අර හෙඩ්ෆෝන්ස් දෙක දාගෙන තනියෙන් ඩාන්ස් කරනවා. ටිකිරිලියා වගේමයි. මගේ කෙල්ල දෙන්නගේ ලොකු දුව අවුරුදු 18යි. එයා බොහොම හොඳයි. හරිය නෝනා වගේ ඉන්නව පැත්තකට වෙලා. පොඩි එකී තමයි පිස්සු නටන්නේ. බාත් รู එකට ගියාම පැය එකමාරක් යනවා. පැයක් ඩාන්ස් කරනවා සින්දු කිය. ඒ සින්දු ටික ඒව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. සින්දු අපේ කාලේ අපි අහපු සින්දු නෙමෙයි. එක්ක රැප් කියයි. මන් දන්නේ තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒව අහනකොට මට නම් හක්ක පයින්නවා. මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ නැහැ. දඩ බඩ ගන්නවා විතරයි. ඉතින් ඒව තමයි අහන සින්දු. පැය භාගයක් ඩාන්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු පැය භාගය තමයි දත් මැදලා නාල කරලා ඔක්කොම කරලා ඉන්නේ. ඉතින් අක්කි සාමාන්‍යයෙන් බයිනවා. එළියට වෙලා අක්කි වැඩේ බයිනවා. This stupid idiot is dancing, nothing but dancing, and she don't come out. I can't take a wash. Gigi බයිනවා. මම ඒ නිසා මෑතකදී මම තව টয়ලට් එකක් හදලා දුන්නා. දැන් පොඩි එකී පැය එකමාරක් නටනවා. මොකද අක්කි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ.
ඒ වගේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ බොහොම සුන්දර ජීවිත ගත කරන්නේ. පොඩි අය කියන්නේ ඇත්තටම මල් වගේ කියලා කියන්නේ ඒකයි. They are just like flowers because they behave like flowers and they look like flowers. So clean and nice. පොඩි අය පොඩි කෙනෙක් ඉන්න ඇත්තටම ගෙදරක අම්මලා තාත්තලා ගොඩාක් වාසනා කරන්න ඕන. ඊටාම ගොඩාක් වාසනා කරන්න ඕනේ පොඩි දරුවෙක් ගෙදරක ඉන්න. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔබතුමිය දැන් දරුවෝ ඉන්නකොට ඔබතුමිය බොහොම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ නැති. දරුවෝ ලොකු වුණාම පොඩ්ඩක් ආයි අසන්තෝෂ වෙනවා. ඇයි උන් අපි කියන විදිහට ඉන්නේ නැහැ. අපි කියන විදිහට නටන්නේ නැහැ. අපි කියන විදිහට කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ කාලයක් යනකොට. හැබැයි ඊට පස්සේ බලා ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ව කසාද බඳලා ග්‍රෑන්ඩ් ඩෝටර්ස්ලා ග්‍රෑන්ඩ් සන්ස්ලා හම්බ වෙනකන් මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සුරතල් බලන්න. ඒ වගේම දැන් ඕනම කෙනෙක් දෙපාරක් ඉස්කෝලේ යනවා. අපි වැඩි හිටිය විදිහට සාමාන්‍ය දෙපාරක් ඉස්කෝලේ යනවා. ඒ තමයි අපි ඉස්කෝලේ ගියා දැන් පොඩි කාලේ අපි 1 ඉඳලා 12 වෙනකන් ගිහිල්ලා A level O level කරලා අපි ඉස්කෝලේ ගියා. ඊට පස්සේ අපේ දරුවන්ගේ දරුවෝ හම්බුනාම උනුත් එක්ක එකේ පන්ති ඉඳලා ආයි ඉස්කෝලේ යනවා අපි. ඉතින් සාමාන්‍ය ජීවිතෙත් මිනිස්සෙක් දෙපාරක් ඉස්කෝලේ යනවා. ඉතින් අපි අපේ දරුවන්ට ආදර නිසා ඒක කරන්නේ. ඒ වගේම අපි දෙමව්පිය විදියට අපි ජීවත් වෙන්නේ අපේ දරුවෝ නිසා. අපිට ජීවත් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ දරුවෙක් නැත්තම්. දරුවෙක් නැත්තම් අපි අනාගතයක් ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඉතුරු කිරීමක් ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ආරක්ෂාවත් එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගෙදරක දරුවෙක් ඉන්නවනම් අපි යමක් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. ආරක්ෂාව හිතන්න ඕනේ.